کوئی مہمان آ گیا ہے آپ کے دروازے پر، آپ نے خود کھانا نہیں کھایا، اس کو کھلا دیا ہے، اس کی مدد کی ہے۔ اور اگر جو لوگ اس ظلم اور پریشانی میں مبتلا جو پریشان حال ہوتے ہیں، آپ نے حق کی خاطر ہمیشہ ان کی مدد کی اور کھڑے ہو گئے ہیں، مظلوم کے لیے ہمیشہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ 5 خوبیاں جو میں نے آپ کے اندر دیکھی ہیں، جس کردار میں یہ 5 خوبیاں ہوں اس کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آئیے اس پیمانے پر پرکھیں، ہم انفرادی طور پر بھی، پوری قوم کے لحاظ سے، قومی طور پر ہم جیسے کتنے ہیں۔ ہر شخص سوچے جو اپنے تمام خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، یہاں سے بگننگ ہوتی ہے۔ ہمارے دنگا فساد ہی خونی رشتوں میں ہوتا ہے سارا۔ کسی کی شادی ہو جائے تو روٹھ کے بیٹھ جائے، ایک مہینہ ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں، اس کی خوشی برباد کرتے ہیں۔ روٹھ گئے ہیں جی، اب شادی پر نہیں آنا، انتہا۔ اور جب باتیں ان کی سن لو تو ایک بات میں معقولیت نظر نہیں آتی، سوائے کڑ کڑ کے، تماشے کے، سوائے بغض کے، اناد کے، حسد کے اور تماشے، کچھ نہیں اس کے اندر حقیقت ہوتی۔ اللہ پاک نے رحم کو اپنی رحمت اور رحمان میں سے نکالا ہے۔ جو اپنے خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، وہ سوسائٹی سے کیا بھلائی کرے گا؟ ہمارے ہاں شریکے اور مقدمے بازی بھی خونی رشتوں میں ہوتی۔ آج بھائیوں کا خون سفید ہو گیا ہے، بھائی بہنوں کو کوئی خیال نہیں کرتا، وسائل دیے ہیں بھائی کو کسی نے، بہنیں بھوک سے مر رہی ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، اور بڑے بڑے لنگر بناتے چلاتے ہیں، یا دیگیں پک رہی ہیں۔ لوگ 100 دیں گے میلاد کے نام پر، 11ویں شریف پر۔ میں کہہ رہا ہوں، میں میلاد کو ماننے والا ہوں، 11ویں شریف کو ماننے والا ہوں، میں بتا 100 دیں گے میلاد کی کرنے والے، اگر اپنے خونی رشتے بھوک سے مر رہے ہو تو تمہاری کوئی دیر میلاد کی خدا کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ کون سا میلاد مناتے ہیں؟ خون کے رشتے کو گھر کھانے کی روٹی نہ ملے، چولہے میں آگ نہ چلے، تم حضور غوث پاک کی 11ویاں کرو، صدقے خیرات کرو، غریب خانے میں جا کے یتیم خانوں میں پیسے دے آؤ، مسجدیں بنوائے، سب عمل رد کر دیے جائیں گے اگر خونی رشتے کا کوئی ادا نہیں کرتا۔ الاقرب فالاقرب، خونی رشتہ مقدم ہے، پھر پڑوس مقدم ہے۔ خونی رشتے ظلم زیادتی بھی کرے تو معاف کر کے پھر بھلائی کی جائے، اس کریکٹر کو اڈاپٹ کرنا ہوگا پوری قوم کو، پھر اللہ کی رحمت ہوگی، پھر ان کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر انہوں نے فرمایا دوسری، اگر کوئی پریشان حال ہو، غریب، تو اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ آپ، جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا بنتے ہیں۔ اب انڈیویجول کریکٹرز کو دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دین کا دم بھرنے والے جو بے سہارا دکھیوں کا سہارا بنتے ہیں زندگی میں، سوشل لائف میں کتنے لوگ ہیں؟ ہم نے اس کو کبھی دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ وہ ویلفیئر سوسائٹیز کا کام ہے، خدمت خلق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کریں، ہم نے اس کا دین کا حصہ سمجھا ہے؟ آقا علیہ السلام کا عمل یہ ہے کہ وہ بوڑھی خاتون مکہ کی گلی میں کھڑی ہے، بہت بڑی بوجھ ہے اس کے پاس، گانٹ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام اس مائی کو کہتے ہیں تمہارا بوجھ گانٹ اٹھا کے میں تمہیں گھر پہ چھوڑ آتی۔ سر اقدس پر ساری کائنات کے سرتاج اور بادشاہ اور شہنشاہ، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے قدسیان فلک سدرۃ المنتہا پر شب معراج منتظر کھڑے، اس کافر مائی کا پورا گانٹ اٹھا کے چلتے ہیں، اس کے گھر جا کے پہنچاتے ہیں، اور جب پہنچاتے ہیں اور چھوڑ کے واپس پلٹنے لگتے ہیں تو اس وقت مائی پوچھتی ہے اے جوان، اللہ تمہیں آباد کرے، خوش رکھے، اپنا تعارف تو کرا جا۔ اس نے اتنی بات کر دی، تعارف سے پہلے اس نے پوچھا کہ میں ایک نصیحت کرتی ہوں، میں نے سنا ہے مکہ کے اس شہر میں کسی نے نبوت کا وعدہ اعلان کیا ہے اور وہ بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ، جو اس کو مل لیتا ہے اس کا دین بدل جاتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تم نے مجھ پر اتنا احسان کیا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس جادوگر سے بچ کے رہنا، تمہارے آباء و اجداد کا دین ایک نظر میں ختم ہو جائے گا۔
कर गए, सुन लिया। चलने लगे तो बूढ़ी माई बोली, काफिरा माई बोली कि मुझे जाते हुए अपना नाम पता तो बता दो कौन है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी जिसको जादूगर कह रही हो वो मैं ही हूं। गिर पे कल पढ़ के मुसलमान हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने इस अखलाक से मजलूमों बेसहारों के साथ इस अखलाक से उनको मुसलमान बनाया, किसी को जबर से मुसलमान नहीं बनाया। काफिर दुश्मन मदीना तैयबा आते, अपना काम काज करते, घर सोने की किसी घर में जगह ना होती। उस जमाने होटल्स तो नहीं थे, न सराय थी, तो दुश्मन थे जिन्होंने वतन से निकाला था, कत्ल के दर पे थे। वो भी जब रात बसर करने का टाइम आता, सेफ और सिक्योर जगह, आका अलैहिस्सलाम के बैत अक़दस को देखते तो हुजूर के दर दौलत पे आके रोते। जो कुछ घर में होता उठा के उसको खिला देते, खुद फाके में गुजारते। ये अखलाक था। गरीबों, यतीमों, बेसहारा, परेशान हालों, मोहताजों के साथ इस तरह हुजूर का सलूक। इसलिए वो अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, जो मोहताजों का इस तरह ख्याल करे, खुदा उसको तन्हा कैसे छोड़ेगा। आप सोचिए, क्या हमारा इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली कौम का किरदार ये है? हम तो किसी के पास पाई भी नजर आए, धेला भी तो लूट लेते हैं। यहां तो वो किरदार हो गया कि जलजले आए हैं, लोग लुट गए, तो लोगों ने लुटे हुए के घर में जाके जो नजर आया उसकी चोरी डाकाजानी कर ली। लोग जल गए हैं, लाहौर का वाकया, कई जगहों पर लाशें उनकी गई हैं, बीमार गए हैं, उनके हाथों की चूड़ियां औरतों की सोने की उठा ली। आप सोचिए, कौम को चोर बनाया जा रहा है, डाकू बनाया जा रहा है। बात हम दीन की करते हैं, ईमान की करते हैं। दीन और ईमान, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हमारे अखलाक और किरदार में झलकनी चाहिए। कौन का कैरेक्टर बिल्ड होना चाहिए। तीसरी बात की, जो बेसहारा हो उसकी मदद करते हैं। फिर मेहमान आ जाए तो आप उस मेहमान को सब कुछ अता कर देते हैं, और कोई मजलूम मदद के लिए पुकारे तो आप उठ के खड़े हो जाते हैं। ये अब देखिए ना, 5 चीजें बयान की हैं, 5 चीजें सोशल कैरेक्टर की हैं, पीपल राइट्स की हैं, सोशल राइट्स की हैं, डोमेस्टिक लाइफ की हैं, सिविल लाइफ से के साथ रिलेटेड है, कि मुआशरी मामलात से ताल्लुक है इन सारी बातों का। और हिरक़ल रूम ने जो बातें पूछी हैं वो भी सारी मामलात से रिलेटेड है, किरदार से रिलेटेड है। आदत के गोशे अपनी जगह अलग, रूहानी तक परहेज़गारी की अपनी जगह अलग, मगर सोसाइटी में किसी का बिहेवियर क्या है, हम इससे कितना दूर चले गए, इसकी परवाह ही नहीं रही। हमने खाने अलग कर दिए, मजहब और दीन का खाना अलग, उसको रस्मी बना दिया है। कुल मुकर्रर दिनों को सेलिब्रेट कर लें, मुकर्रर रातों को सेलिब्रेट कर लें, तस्बीह कर लें, हर साल उम्रे का वीजा जो ही खोले उम्रे पे चले जाएं, हज कर आए। हमने कुल दीन इन चीजों के अंदर महसूर कर दिया है। और प्रैक्टिकल सोशल लाइफ, डे टू डे, नाइट एंड डे, जो रोजाना शब रोज की जिंदगी है, उसके साथ कोई ताल्लुक दीन पैक्ट नहीं रहा उसके ऊपर। यह आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा है। ये हुजूर का मिलाद के 2 पैगाम है, सुन लें। पहला पैगाम मोहब्बत है, दूसरा पैगाम सीरत है। आका अलैहिस्सलाम कल्ब और बातिन हुजूर की मोहब्बत से जगमगा उठे, और जाहिरी जिस्म और पूरी जिंदगी हुजूर की सीरत तैयबा से जगमगा उठे। जाहिर आका अलैहिस्सलाम की सीरत के नूर से रोशन हो, बातिन आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के नूर से रोशन हो। अगर 2 चीजें अपनी जिंदगी में हम जमा कर लें और हर इंडिविजुअल अपनी जात से इसका आगाज करे, तो मैं खैर की तवक्को करता हूं, अल्लाह पाक भी फिर हमें तनहा नहीं छोड़ेगा, उसको मदद फरमाएगा। मैं आखिर पे तहरीक मिनहाजुल कुरान तहरीक मिनहाजुल कुरान कराची और सिंध को दिगर मुबारकबाद देता हूं, और QTV और ARY की पूरी इंतजामिया को, हाजी अब्दुल रऊफ साहब हैं, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब हैं, और इन सारों को फिर मुबारकबाद इनको भी देता हूं, और तमाम मशाइख, उलमा और ज़ुअमा, मैं नीचे स्टेज में बैठे हुए भी लोगों को देख रहा हूं, सबको मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और पूरी कौम के लिए, तमाम सामीन के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि अल्लाह ताला हमें खैर की राह पर गामजन करे, इस्तिकामत दे, हमारी मदद और नुसरत फरमाए, और हमारी ऐसी मदद करे कि हमारे बातिन हुजूर की मोहब्बत से चमक उठे, हमारे ज़ाहिर आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से चमक उठे। ये मैसेज ऑफ मिलाद है, आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है। अल्लाह पाक मुझे भी
اور آپ سب کو، سامعین اور ناظرین کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔